श्री श्री रघुनाथ जी उच्च माध्यमिक विद्यालय भारप्राप्त अध्यक्षा बदली दाबी 8 दिन धरी फाटक सम्मुख में असंतोष कर्मचारी धारणा विभाग अधिकारी निरपेक्ष तदंत दाबी। नयगढ़ जिला अंतर्गत गणिया स्थित श्री श्री रघुनाथ जी उच्च माध्यमिक विद्यालय किछि कर्मचारी भारप्राप्त अध्यक्षा श्रीमती सलीला सेठी कार्यकलाप व्यवहार और अनुशासन को विरोध करी असंतोष व्यक्त करने सहित अध्यक्षा अन्यत्र बदली दाबी उक्त अनुष्ठान 12 जन कर्मचारी गत 2 तारिख शनिवार ठारू धारणा को ओह्लाई 8 दिन धरी कॉलेज फाटक सम्मुख में प्रतिवाद जारी रखिछन्ति। आंदोलनरत कर्मचारी अभियोग अनुजाई अध्यक्षा सेमानंकु दीर्घ दिन धरी मानसिक और वृत्तिगत निर्यातना दे आछन्ति। कर्मचारी को ठीक समय रे दरमा प्रदान करा जाउ नाही। व्यक्तिगत आक्रोश रखी कर्मचारी को हैरान करा जाउछि। अध्यक्षा निजे 2 वर्ष धरी श्रेणीगृह रे पाठ पढ़ाउ नांती। एमिति अनेक गुड़िए समस्या को नहीं पूर्वर उच्च पदस्थ अधिकारी पत्र माध्यम जणाइथिले मध्य कौनसी सुफल न मिलबारु अध्यक्षा विद्यालय हटाइबा दाबी रे कर्मचारी माने अनिर्दिष्ट काल पई आंदोलन को ओह्लाइबाकू बाध्य होइछन्ति बोली कर्मचारी माने कहिछन्ति। किंतु एसबु अभियोग गुड़िक भित्तिहीन कपल कल्पित और प्रयोजित कार्यक्रम बोली एड़े दे अध्यक्षा निजे कहिछन्ति जे नियम अनुसार धारणा देवार किछि दिन पूर्वरु उपरिस्थ कर्म अधिकारी जणाइबार नियम रही कर्मचारी माने ग्रीष्म अवकाश 2 दिन पूर्व अचानक से दिन ही शिक्षा विभाग विभिन्न पदाधिकारी चिठी जोगे जणाई अध्यक्षा बदली दाबी ने अनिर्दिष्ट काल धारणा बसवाक निष्पत्ति नेथिबा जणाଯାଇଛି। सूचना योग्य गत 2 वर्ष तले भारप्राप्त अध्यक्षा दायित्व नेथिबा श्रीमती सेठी सरकार शिक्षा विभाग निर्देशानुसार विद्यालय परिचालना करुवा बेले केतेक कर्मचारी स्वार्थ रे बाधा सृष्टि करथिबा से जणाइछन्ति। असंतोष कर्मचारी मानक सहमति रे अध्यक्षा कार्य करू नथिबारु एभली प्रतिवाद करा जाउथिबा मध्य से कहिछन्ति। पुणी सेमानक मध्यरु किछि जण कर्मचारी अध्यक्षा देउथिबा महाविद्यालयर कार्य को विभिन्न समय रे करू नथिबारु नियम अनुसार जेतेबेले अध्यक्षा तांको काहेकि करू नांती बोली पचारंती सेमाने ताको दुर्व्यवहार बोली अभियोग करने सहित मो विरोध रे एक रीतिमत षड्यंत्र करी अध्यक्षा पद को हटाइबा पई चेष्टा करछन्ती बोली अध्यक्षा कहिसन्ती। आईन को बेखातिर करी मन इच्छा एमिति फाटक सामना रे धारणा रे बसी रही विभिन्न नाराबाजी देवा द्वारा अनुष्ठान रा सम्मान नष्ट हेबा सहित अध्यक्षा व्यक्तिगत सम्मान हानि होछि और एथिपाई धारणारत कर्मचारी माने ही केवल दायी रहिबे बोली श्रीमती सेठी महोदय कहिसन्ती। एभली अध्यक्षा और कर्मचारी मानक टणा ओटरा वाद विवाद कार्य भितर बली पड़ जाउछि छात्र छात्री भविष्य पाठ पढ़ारे व्याघात सृष्टि होछि। संपूर्ण रूपे छात्र छात्री अभिभावक बुद्धिजीवी महल रे असंतोष चिंता और मुंड विद्धार कारण पलटिछि। ए संपर्क में उच्च विद्यालय अध्यक्षा श्रीमती सेठी को पचारिबारु सरकार निर्देश अनुसार तथा आवश्यक स्थले उच्च पदाधिकारी मानक परामर्श अनुसार उच्च विद्यालय परिचालना कार्य करिआसुछि। असंतोष प्रकाश करी धारणागत कर्मचारी अभियोग सह सेमानक विरोध रे आसिथिबा अभियोगर निरपेक्ष तदंत हेले प्रकृत घटना लोकलोचन को आसी पारिबो बोली कहिसन्ति। एथिपाई विभाग अधिकारी और जिला प्रशासन एहार निरपेक्ष तदंत द्वारा प्रकृत रहस्य उन्मोचन करी प्रकृत दोषी विरोध रे त्वरित कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करागले विद्यार्थी मानक भविष्य उन्नति होई पारिबो बोली दाबी होछि। गणियारू सदाशिव पात्रंक रिपोर्ट लिव लाइव ओडिया। मोर नाम शांतिलता बेहेरा ओडिया अध्यापिका श्री श्री रघुनाथ जी उच्च माध्यमिक विद्यालय गणिया। कोन हेछि आपण आज कॉलेज सम्मुख रे दीर्घ दिन होला बसछन कोन अभियोग अछि आपण? अभियोग होउछि आज्ञा जेहेतु हमर जे पूर्वरु सार कहिले जेहेतु हमर दीर्घ दिन धरी समस्तंकु मानसिक भाव रे जेहेतु निर्यातना दिया जाइछि बा कथा कथारे शोकज नोटिस मैडम दउचंती आउ स्टाफ मानकर इंक्रीमेंट बंद करचंती बा आमर 2 जण पुराना स्टाफ को टर्मिनेशन भी करा जाइछि किछि दिन तळे मैडम चाहिथिले जोटा करि पारि नथांदे किंतु आउ पुणी सेही 2टा सब्जेक्ट को मैडम आबोलिश करिया पई चेष्टा करचंती आउ एम सब समस्या रहिछि आउ स्टाफ कथा कहले मझिरे तो जेहेतु कॉलेज छुट्टी थिला किछि लोक कॉलेज बंद थिला बेले से कॉलेज पथरे आनी कि ताको कॉलेज रो विभिन्न प्रकार सब जिंस देखैथिले ताको नै कि ए जिंसटा हेतिला बे सुनिबा को पाइथिलु आपण के कहउछन जे नै से ताको कॉलेज रो ताको बदली करछन बोली कहले सेटा सस्पेंड नुह जाति आने आक्षेप लगेकरी कौन आमर जड़े नन टीचिंग स्टाफ को डेपुटेड करा अलग कॉलेज को
ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇନି। ବାକି 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। 8 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କେହି ବି ଅଫିସର ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ଆମକୁ କେହି ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଯେହେତୁ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଦାବି ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁନି। ଆମ ଶେଷଦେବ ରାଉତ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିବାର ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ। ଅଷ୍ଟମ ଦିବସରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିବା। କାରଣ ହେଉଛି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାଗିଲି ଯେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ବରଂ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି କଲେଜରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ହଁ ଉପରିସ୍ଥ ଲଗେଇଥିଲେ, ହଁ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ। କହିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ? ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଆମକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି କଥା ମାନେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ସିଏ ଆମର କୌଣସି କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବରଂ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ବରଂ ସିଏ ଆମ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। କଥା କେତେ ଦୂର ସତ ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କ'ଣ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲା କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଛୁଟି ଅଛି। ତ ଏମାନେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଟିର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମକୁ ସବୁର କି ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ବି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଣିକି 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ କରେନି, ଯାହା ବି ହୁଏ ଜିବି ଡିସାଇଡ୍ କରିକି, ଜିବି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଜିବିରେ ଆମର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୋନ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଗଲେ ବି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସାଇନ୍ କରାଗଲେ ବି ସେସବୁ ସେମାନେ ଡିନାଏ କରନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ 2 ଜଣ ପିଜିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଟ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲାଳାୟିତ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନେ ଲବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି କହିଥିଲେ ସେଟା ସେମିତି ହୁଏନି, ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ, ଏଇଟା ଆଜିକାର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବସିବୁ, ଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବୁ, ଏ ନାଁଙ୍କଠୁ ବାହାରୁ ହଟେଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ସେସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନି। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତା ସହିତ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ କରିବା ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରକୃତି କାଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନୁହେଁ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ସାର୍ ପିଜିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇମାନେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଟାଇପ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲୁ, ତା ପରେ
ଏଇସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ କଲେଜ ଆସନ୍ତି ନା ପାଠ ନା ନା ପଢାନ୍ତିନି କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିପାରିବେ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆମର ଲାଗିଛି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତିନି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାମାନେ କହିବେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରେ ନ କରେ କି କ'ଣ କରେ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କି? ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରହିବ ନା ମୁଁ କେମିତି? ମୋ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, କହିଥିଲି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲେଜର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବସିଛି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କହିବା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ହୋଟିଂ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସର୍ଭିସ କୋଡ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏମିତି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ଆମ ସର୍ଭିସର କିଛି ରୁଲ୍ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବସିବେ। ବରଂ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଅବହେଳା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ସେଠି ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି ଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାବଦରେ? ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ସବୁଦିନ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଉଛି, ସପ୍ଲାଟଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣାଉଛି। ତରଫରୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ତରଫରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମାଧାନର ଯଦି ରାସ୍ତା? ଏସବୁ ତ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଜ୍ଞା ନା, ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଏମିତି କିଛି ଏସବୁ ହେଇନାହିଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିଜ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ସେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଟିଚର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହଉନି, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାମ୍ପର ହେଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ବସି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବା, ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, କିଏ କଲେଜ ଆସୁଛି କିଏ ଆସୁନି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଲାସ କରୁଛି ନା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ଚାଲିଛି କେମିତି? ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ ଚାଲୁଛି କେମିତି? କିଏ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଲ୍ସ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇପିଏଫ୍ ମ୍ୟାଟର, ଇପିଏଫ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସେୟାର ଅଛି ନା କହିବାନି? ମୋ ନାମ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଲେଜରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ତ ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ବିଗତ 2 ମାସ ଧରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ DHSC ଡାଇରେକ୍ଟର, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର, କନ୍ଧମାଳ MP ମହୋଦୟ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଥାନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆମ 12 ଜଣ ଯାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରୁନଥିବେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଗଣିଆବାସୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ହେଉଛି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି। କଲେଜରେ 2ଟା ମାର୍କ ଫେଚିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତିକି ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 120+ ପିଲା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପିଅନକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଜାତୀୟଣ ଭାବ ଲଗାଇ ପଦ୍ମାବତୀ କଲେଜକୁ 6 ମାସ ହେଲା ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିବାର କାରଣ, ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ସେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଲନି ବୋଲି ମୁଁ ତମ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୋକୁଆ ଭୟ ରହିଛି କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛୁ କଲେଜରେ। ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବସିବୁ ବି ଜାଣିନୁ। ଖରା ଛୁଟି ଯାକ ବସିବୁ ଯଦି କେହି ଆମର ଦାବି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବେ। ଏବେ ତ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବେ? ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ନାଇଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ସହ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଆଲୋଚନା ନ କରୁଛି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ? ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବସିବୁ। ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।